नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। संस्कृत धोरण 10 छेल्ले आपणे पाठनी वात करी थी। आपणे गीता अमृतम, श्रीमद् भगवद गीता अने गीतानुं अमृत एनी आपणे वात करेली। महर्षि लेखक छे महर्षि वेदव्यास। कौन छे? महर्षि वेदव्यास। एमने 1,00,000 श्लोक में महाभारत एवो भारतीय संस्कृतिनो विशाळकाय ग्रंथ, सौथी मोटो साहित्यिक ग्रंथ, एना जेवुं काव्य आज सुधी पण हजी बन्युं नथी। एवो विशाळ ग्रंथ महाभारत एमने लखेलो छे, जे 18 भागनी अंदर 18 भागमां विभाजित थयेलो छे महाभारत, जेने आपणे शुं कहीए छीए? पर्व। अने 18 पर्व जे छे एमां छठ्ठुं पर्व छे भीष्म पर्व। महाभारतनो जे एक भाग छठ्ठुं पर्व भीष्म पर्व। ए छठ्ठो पर्व जे भीष्म पर्व छे एनी अंदर युद्धनो आरंभ थाय छे। अगाउनी घटनामां बधुं अगाउना जे पर्व छे जेनी अंदर द्रौपदीनुं वस्त्रहरण, भरीसभानी वच्चे द्रौपदीनुं अपमान थाय, पछी पांडवो जे छे एने लाक्षागृहनी अंदर बाળી नाखવાનો एक प्रयत्न करे छे कौरवो। एमां खास करीने दुर्योधन अने शकुनी एक कपट करे छे अने लाक्षागृहनी अंदर जीवता सळगावी देवा एवुं एक योजना बनावे छे। पछी जुगार रमाय, जुगारनी अंदर कपट करे छे, द्रौपदीनुं वस्त्रहरण करे छे, भरीसभानी अंदर बधाने अपमानित करे छे। आ बधुं अंदर आवे छे। अगाउना वाळो 12 वर्षनो वनवास भोगवવાનો वारो आवे छे। विराट नगरीनी अंदर आपणे धोरण 9 12 भण्या था, बरोबर ने? विराट नगरीनी अंदर त्या 12 वर्षनो वनवास अने 1 वर्ष अज्ञातवास विराट नगरीमां काढे छे। 12 वर्ष जंगलमां काढे छे अने 1 वर्ष अज्ञातवास जे छे ए विराट नगरीमां पसार करे छे। नियम मुजब, नीति मुजब ए 1 वर्ष पूर्ण करे छे अने पछी राज्यनी मागणी करे छे। पण छतां दुर्योधन अने एना सहाय शकुनी वगैरे ए राज्य आपवा तैयार थता नथी। अने अंतमां हवे युद्ध सिवाय कोई ज विकल्प रह्यो नथी। युद्ध शरू थई जाय छे अने युद्धना एंधाण शरू थई गया अने बे पक्षे हामाहामी, एक बाजु पांडवो, सामेना पक्षमां कौरवो। कौरवोनी पासे सैन्य वधारे हतुं। कौरवोनी पासे एवुं कहेवाय छे के 11 अक्षोहिणी सेना जेटલું सैन्य एनी पासे हतुं अने 7 अक्षोहिणी सेना पांडवो पासे हती। एटले के पांडवो पासे जेटલું सैन्य हतुं एना करતાં बमणું सैन्य कौरवो पासे हतुं। पांडवो पासे जेवा योद्धाओ हता एवा ज शूरवीरो, एवा ज योद्धाओ कौरवोनी पासे पण हता। सौथी कौरवोनुं मजबूत पासुं हतुं तो ए हता भीष्म पितामह अने गुरु द्रोण। आ बंने एमनुं सौथी मजबूत पासुं हतुं। तो पांडवोना पक्षमां सौथी मजबूत पासुं हतुं अर्जुन मजबूत पासुं हतुं अने बीजो भीम, आ पण मजबूत। एटले के आम जोईए तो बंने जे लेवल रह्युं योद्धाओनी दृष्टिए तो सरखो जेवुं लेवल हतुं, पण भीष्म पितामहनी तुलनामां न आवे। पांडव अने कौरव समसामे आई जाए। आपणे वात करी थी के भाई पांडवो जे छे एमां अर्जुन कृष्णने कहे छे कि हे वासुदेव, मारो रथ बंने सेनानी मध्यमां लई जाओ। मारे सामेना पक्षमां कोण कोण युद्ध करवा आव्या छे एमने जोवा छे। एटले रथ जे छे ए वासुदेव
બે શરીરની વચ્ચે લઈ જાય છે, અર્જુન જોવે છે તો સામેના પક્ષમાં બધા પોતાના સ્નેહીજનો છે, સગાવાલા છે, કારણ કે આ બંને એક જ કુટુંબના હોય, બરાબર. તો સગાવાલા જે છે, જેના હાથમાં રાજ્ય છે એ પક્ષ તરફથી લડે છે, તો સામેના પક્ષમાં બધા પોતાના સગાવાલા છે, સ્વજનો છે. એમાં ખાસ કરીને ભીષ્મ પિતામહને અર્જુન જોવે છે અને અર્જુન ભાંગી પડે છે કે મારા દાદાની સામે, એટલે કે હું જેના ખોળામાં રેમો, મારો ઉછેર થયો, મને ખૂબ ચાહતા એવા મારા દાદા જે ભીષ્મ પિતામહ છે, સામેના પક્ષમાં છે, અને એમની સામે મારે એક રાજ્ય માટે, રાજા બનવા માટે, રાજ્ય માટે એમની સામે મારે યુદ્ધ કરવાનું, આવું રાજ્ય મારે જોઈતું નથી. અને અર્જુન ભાંગી પડે છે અને હેઠળ બેસી જાય છે. અને એ સમયે ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે કે હે અર્જુન, તું ઊભો થા, તું તારો ધર્મ ચૂકીશ નહીં, તું તારું કર્મ ચૂકીશ નહીં. ક્ષત્રિય ધર્મ છે તારો કે ધર્મની રક્ષા કરવી અને અધર્મનો નાશ કરવો. આ એક ક્ષત્રિયનું પહેલું કર્તવ્ય છે. અને પહેલું કર્તવ્ય જે છે ને એ તું ચૂકે છે. તારો જન્મ જે છે ને એ વ્યર્થ છે, કારણ કે ધર્મની રક્ષા કરવા માટે જ ક્ષત્રિય જન્મ ધારણ કરે છે. અને આજે તું ધર્મની રક્ષા કરતો નથી, પણ અધર્મનો તો બચાવ કરે છે. હાથમાં હથિયાર ઉપાડ અને ધર્મની રક્ષા કરે, કારણ કે સામેના પક્ષમાં જેટલા ઊભા છે આ બધા જ અધર્મીઓ છે. સામેનો પક્ષ અધર્મનો પક્ષ છે ને અધર્મના પક્ષમાં જેટલા સાથ આપે છે એ બધા અધર્મ જ કરે છે. માટે તારે એમનો વધ કરવો જ પડશે. મારો જન્મ છે ને એ પણ એના માટે થયેલો છે કે હું ક્યારે જન્મ ધારણ કરું છું, જ્યારે ધર્મ ઉપર સંકટ ઊભું થાય છે અને અધર્મ છે ને એ હાવી થઈ જાય છે, ત્યારે હું જન્મ ધારણ કરું છું. હું તારી સાથે છું. શા માટે? કારણ તે ધર્મને પકડ્યો છે અને હું તારી સાથે છું એનું કારણ પણ એ જ છે કે તું ધર્મના પક્ષે છે, હું પણ ધર્મના પક્ષે જ સાથ આપું છું. બીજું અર્જુનને સમજાવે છે, હે અર્જુન, તું એમ માનતો હોય કે સામેના વ્યક્તિઓ જે છે એ તું નહીં મારે તો શું નહીં મરે? જેનો જન્મ થાય છે એનું મૃત્યુ નક્કી જ છે. તું મારે કે નહીં મારે એમનું મૃત્યુ તો નિશ્ચિત જ છે. બીજું અર્જુનને સમજાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે હે અર્જુન, તું ખોટો મોહમાં ફસાઈશ નહીં, ખોટો મોહમાં ન આવી જઈશ. કારણ કે તારી સામે ઉભેલા વ્યક્તિ છે ને એ તો માત્ર એક પ્રકારના વસ્ત્ર છે. એમની અંદર રહેલો આત્મા છે ને એ આત્મા મળવાનો નથી. માણસ જેમ પોતાના વસ્ત્રો લીધા હોય, પોતાના વસ્ત્રો ખરીદી કરી અને વસ્ત્ર પહેર્યા, થોડોક સમય થાય, એકાદ વર્ષ થાય, 6 મહિના 12 મહિના થાય, 2 વર્ષ થાય, એટલે પોતાના વસ્ત્ર જે છે એ શું થઈ જશે? જીર્ણ થઈ જાય, ફાટી જાય, તૂટી જાય. એટલે વસ્ત્ર ફાટી જાય પછી માણસ એ વસ્ત્ર ઉપર મોહ રાખતો નથી. એ વસ્ત્રનો શું કરી દે છે? ત્યાગ કરી દે છે. એ વસ્ત્રને છોડી દે છે અને નવા વસ્ત્ર ધારણ કરે છે. દિવાળી આવે, આપણે નવા વસ્ત્રોની ખરીદી કરીએ છીએ અને જૂના વસ્ત્રો આપણા જે હોય, ફાટી ગયેલા, તૂટી ગયેલા હોય, એને આપણે શું કરીએ છીએ? ત્યાગ કરીએ છીએ. તો આપણી અંદર રહેલો આત્મા છે ને એ જ કામ કરે છે. આત્મા છે એ શું કરશે? નવું શરીર ધારણ કરશે. અમુક સમય થઈ ગયો, અમુક વર્ષો વીતી ગયા પછી એ નવું શરીર ધારણ કરશે. જૂના શરીરનું શું કરશે? ત્યાગ કરી દેશે. જૂના શરીરમાંથી નીકળી જશે આત્મા અને એ આત્મા નવા શરીરની અંદર પ્રવેશ કરશે, નવા વસ્ત્રો સાથે, અને નવું જીવન શરૂ કરશે, નવી જિંદગી શરૂ કરશે. આત્મા તો એ જ છે. આત્મા માત્ર જેમ માણસ શરીર વસ્ત્ર બદલાવે છે એમ આત્મા શું બદલાવે છે? શરીર બદલાવે છે. આત્મા ક્યારેય મરતો નથી. તું જેનો મોહ રાખે છે તારા દાદા ભીષ્મ પિતામહ, તો એ માત્ર એનું શરીર છે. આત્મા એથી છૂટવા માંગે હવે, અને એ આત્માને તું મુક્ત કરી દે. આ તારું કર્તવ્ય છે, તારું કર્મ છે. એ આત્માને તારે શું કરવું પડશે? આ જીવનમાંથી મુક્ત કરવું પડશે. આવું ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને ફિલોસોફી સમજાવે છે. અને એ શ્લોક આ છે. જો આપણે છીએ તો
આપણે પણ અગાઉ આપણો જન્મ છે કોઈ જગ્યાએ થયેલો હોય અને ત્યાંથી આપણે નવો જન્મ ધારણ કરીને અહીંયા આવ્યા છીએ. અહીંયા છીએ આપણે તો અહીંથી પણ આપણે નવો જન્મ ધારણ કરીને અહીંથી બીજી કોઈ જગ્યાએ પ્રવેશ કરશું. એવી રીતે વારે વારે આપણે અલગ અલગ જગ્યાએ ફરતા રહીશું. ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે તમે આ ફિલ્મ જોતા હોય, એમાં ખાસ એક તમને કહું, ફિલ્મ કરણ અર્જુન નામની જે ફિલ્મ છે ને એની અંદર બતાવે છે કે જ્યારે પણ એ મૃત્યુ પામે છે અને પછી નવો જન્મ ધારણ કરે છે, ને ત્યારે એ જ્યાં પણ જાય છે ત્યાં એને પોતે જોયેલું હોય એવું લાગે છે. જો સત્ય ઘટના છે, આવી ઘણી બધી ઘટનાઓમાં વચ્ચે ન્યૂઝમાં એક આવી ગયેલો એવો કિસ્સો કે એક છોકરો જે છે ને એને પોતાનો પુનર્જન્મ, અગાઉનો જન્મ છે ને એ યાદ હોય છે. એ છોકરો કહે છે કે મને એવું લાગે છે કે હું આ જન્મ, અગાઉનો મારો જન્મ છે આ ગામની અંદર થયેલો અને મારું નામ આ છે અને હું આ ગામમાં નિવાસ કરતો, આ જગ્યાએ મારું ઘર છે, મારી પત્ની અને મારા 3 બાળકો જે છે અને આવી રીતે મારું મૃત્યુ થયેલું. આખી એને પૂર્વજન્મની ઘટના આખી યાદ હોય છે. એના શિક્ષક, એના જે ગુરુ હોય છે એ આ વાતને રસ લઈને ધ્યાનથી જોવે છે અને પછી તપાસ કરે છે પોતે. જે પ્રમાણેનું બાળક કહેતો હોય છે એ પ્રમાણે એના શિક્ષક જે છે એ રાજ્યમાં જાય છે, એ જગ્યાએ એ જિલ્લો અને ગામ જોવે છે. ગામની અંદર એ તપાસ કરે છે, ભાઈ તમારા ઘરની અંદર આ નામના વ્યક્તિ જે છે એ મૃત્યુ પામેલા આ સમય પહેલાં? તો કે હા. તો કે પછી આનો પરિચય પૂછે છે, બધી વાત કરે છે અને પછી એમને ખબર પડે છે કે હા, જે પ્રમાણે છોકરો કહેતો હતો ને એ વાત સાચી હોય, પૂર્વજન્મની વાત. પણ આવો પોતાનો પૂર્વજન્મ બધાને યાદ હોતો નથી. આ તો કોઈ એવો વ્યક્તિ હોય કે એને પોતાનો પૂર્વજન્મ યાદ રહી ગયો હોય, બાકી પૂર્વજન્મ યાદ રહેતો નથી. મોટા ભાગના લોકો શું કરે છે, પૂર્વજન્મ ભૂલી જાય છે. હા, ઘણી જગ્યાએ આપણે એવું બને છે ખરું કે આપણે એવી જગ્યાએ ગયા હોય, પહેલી જ વાર ગયા હોય, રાજસ્થાન ગયા હોય આપણે, અને પહેલી જ વખત ગયા અને આપણે આમ કિલ્લો ચડતા હોય ને આપણને એવું લાગે, આમ ક્યાંક મગજમાં એવો અડસાર દેખાય કે આ જગ્યા પર કંઈક જોયું એવું લાગે છે. પણ બીજી ક્ષણે આપણે વિચાર આવે કે આ જગ્યાએ તો રાજસ્થાનમાં તો પહેલી વાર આવ્યો, તો આ જગ્યા ક્યાંથી જોયું હોય? પછી આપણે શું કરીએ છીએ, એ બાબતે આપણે ડીપમાં વિચારતા નથી, ઊંડું વિચારતા નથી. બાકી ઘણીવાર આપણને એવો અહેસાસ થાય છે કે આ જગ્યા મેં અગાઉ ક્યાંય જોયેલી છે, તો એ પૂર્વજન્મની વાસ્તવિકતા પણ હોઈ શકે. ભગવદ્ ગીતા એવું જ કહે છે કે માણસ મરે છે, માણસનું શરીર મરે છે, હણાય છે, આત્મા ક્યારે હણાતો નથી. આત્મા તો જીવતો જ રહે છે. એ આત્માને પકડી પણ શકાતો નથી, આત્માને સ્પર્શ કરી શકાતો નથી. માટે હે અર્જુન, તું ખોટો મોહમાં ફસીશ નહીં, ખોટો મોહ રાખીશ નહીં. હવે આપણે શ્લોક શરૂ કરીએ છીએ આત્મા વિશેનો. આત્માની વાત છે, શું કહે છે? બીજી વાત એ બધું નહીં, આ જે છે અહીંયા સંકેત એ શું દર્શાવે છે? 2.20. તો મહાભારત જે છે એના 18 પર્વ છે. એનું 6ઠું પર્વ ભીષ્મ પર્વ. એ ભીષ્મ પર્વની અંદર શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આવે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાય છે. કેટલા અધ્યાય? 18 અધ્યાય અને 700 શ્લોક છે. શ્લોકની સંખ્યા 700 અને 18 અધ્યાય છે. એ 18 અધ્યાયમાં આ અધ્યાય નંબર 2, એટલામાં અધ્યાય નંબર 2 અને શ્લોક નંબર 20. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર તપાસ કરો, પુસ્તક જે છે એની અંદર તમે જુઓ તો બીજા અધ્યાયની અંદર તમને 20મો શ્લોક આ જોવા મળશે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો શ્લોક છે આ. ઓકે, હવે તમારે બાજુમાં નામ લખવું હોય અધ્યાયનું, તો બીજો અધ્યાય છે એનું નામ છે સાંખ્ય યોગ. કયો યોગ? સાંખ્ય યોગ. ભગવદ્ ગીતાનો બીજો અધ્યાય સાંખ્ય યોગ છે. બીજું તમને એ કહી દઉં કે ભગવાન કૃષ્ણ જો 700 શ્લોક છે, એ 700 શ્લોકની અંદર મહાભારતના ભગવદ્ ગીતાના કુલ
700 શ્લોક। એ 700 શ્લોકમાં 4 વ્યક્તિઓના શ્લોક આવે છે। એક સૌથી પહેલા કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવતા હોય ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન, એટલે સૌથી વધારે શ્લોક કોના છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના 574 જેટલા શ્લોક કૃષ્ણના છે। બીજા નંબર ઉપર આવે છે અર્જુન। અર્જુન જે છે એ ભગવાન કૃષ્ણને શ્લોક અર્થ પૂછે, સમજૂતી જ્યાં જ્યાં ન સમજાય એ ભગવાન કૃષ્ણને પૂછે, એટલે એના શ્લોક અર્જુનના શ્લોક છે 84 જેટલા શ્લોક। કેટલા? 84 જેટલા શ્લોક જે છે એ અર્જુન પ્રશ્ન સ્વરૂપે ભગવાન કૃષ્ણને પૂછે અને ભગવાન કૃષ્ણને ફિલોસોફી સમજાવે છે। આત્મા વિશે સમજાવે છે, ધર્મ વિશે સમજાવે છે, કર્મ વિશે સમજાવે છે, મોક્ષ વિશે સમજાવે છે। આ દરેક વસ્તુને એક એક વસ્તુ એક એક સમજાવતા જાય। જ્યાં અર્જુનને મુશ્કેલી ઊભી થાય ત્યાં અર્જુન ભગવાનને પૂછે, વળી પાછા ભગવાન કૃષ્ણ સમજાવે અર્જુનને। પછી 41 શ્લોક સંજય જે છે, સંજય એ મહાભારતની ઘટનાને પોતે રાજમહેલની અંદર જોતા જોતા, રાજમહેલની અંદર બેઠા બેઠા લાઈવ આખું લાઈવ દર્શન કરે છે મહાભારતને। એટલે કે જે મહાભારતની ઘટના થાય છે એ ઘટનાનું વર્ણન એ ધૃતરાષ્ટ્રને આખું વર્ણન કરીને સમજાવતો હોય। એટલે કે જે કૃષ્ણ અને અર્જુનનો જે સંવાદ થાય છે એને શોર્ટમાં, ટૂંકમાં એ કોની સામે રજૂ કરે છે? ધૃતરાષ્ટ્રની સામે। એટલે એ પોતે જે છે 41 શ્લોકનો ઉપયોગ કરે છે। આ બંનેનો સંવાદ જે છે, આ બંને જે વાતચીત છે એ બંનેની વાતચીતને ટૂંકમાં ધૃતરાષ્ટ્રની સામે રજૂ કરે છે। ધૃતરાષ્ટ્ર હે મહારાજા, કૃષ્ણ અર્જુનને આવું કહેવા માગે છે, બરાબર? અને એક શ્લોક જે છે એ ધૃતરાષ્ટ્રનો છે। ભગવદ્ ગીતાનો સૌથી પહેલો શ્લોક એ ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે। સૌથી પહેલી શરૂઆત ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે, સંજયને પૂછે છે, હે સંજય, ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમાવેતા યુત્સવ નામ કાહ પાંડવાશ્ચેવ કિમ કુર્વત સંજય। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો પ્રથમ શ્લોક ધૃતરાષ્ટ્ર કોને પૂછે છે? સંજયને પૂછે છે। સંજયને પૂછે છે, શું કહે છે? ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, એટલે કે ધર્મક્ષેત્ર એવા કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં મામકાહ પાંડવાશ્ચેવ, એટલે કે મારા દીકરાઓ અને પાંડુના પુત્રો। જો એ શ્લોકની અંદર તમને દેખાય છે કે હું, મારા પણ અને પાંડુના પુત્રો, પાંડુના પુત્રોને પોતાના દીકરા ગણતો નથી ધૃતરાષ્ટ્ર, એટલે જ મહાભારતનું બીજ રોપાય છે। મારા પુત્રો મામકાહ પાંડવાશ્ચેવ, એટલે કે મારા અને પાંડુના પુત્રો કિમ કુર્વત સંજય, હે સંજય શું કરી રહ્યા છે, મને સમજાય તું। આટલું બોલે છે અને પછી ભગવાન કૃષ્ણ અને અર્જુનનો જે સંવાદ થાય છે એ સંવાદ સંજય સમજાવે છે। કોને સમજાવે છે? ધૃતરાષ્ટ્રને। એટલે કુલ 574 શ્લોક કૃષ્ણના, અર્જુનના 84 શ્લોક, સંજયના 41 શ્લોક, ધૃતરાષ્ટ્રનો 1 શ્લોક, કુલ 4 ને 4 8, 8 ને 9, 9 ને 10, 10 ને 0, બધી 1, 7 ને 8, 8 ને 16, 16 ને 4 20, 10 ને 0 અને 2, 5 ને 7। આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોક આ પ્રમાણે છે। તમે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા જુઓ તો તમને આ પ્રમાણેના શ્લોક જોવા મળશે। સંજય આટલા શ્લોક ઉચ્ચારે છે, ધૃતરાષ્ટ્ર 1 શ્લોક, અર્જુન 84 અને કૃષ્ણ 574 શ્લોક। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે 45 મિનિટની અંદર, કેટલી મિનિટમાં? 45 મિનિટની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે। એટલા સમયનો ગાળો જે રહ્યો ને એ સમયગાળા દરમિયાન યુદ્ધ રહ્યું એ સ્ટોપ થાય છે। શરૂઆતમાં જ પહેલા જ દિવસે 45 મિનિટનું યુદ્ધ રહ્યું એ યુદ્ધ વિરામ લે છે, ત્યાં સમજૂતી આપે છે। એ 45 મિનિટની ભગવાનની ફિલોસોફી છે એને સમજાવવા માટે વેદ વ્યાસે કેટલા શ્લોકનો ઉપયોગ કર્યો છે? 700 શ્લોકનો। ભગવાન કૃષ્ણે જે સમજાવ્યું એ તો બહુ શોર્ટમાં છે, ટૂંકમાં, પણ એ ધર્મ વિશે જે સમજાવે છે એ ધર્મનું વિસ્તારથી વર્ણન કરતા જાય છે કોણ? મહર્ષિ વેદવ્યાસ। અને એ મહર્ષિ વેદવ્યાસે જે વ્યાખ્યાન રજૂ કર્યું એ 700 શ્લોકમાં થયું। વિચારો તમે કે ભગવાન કૃષ્ણની ફિલોસોફી 45 મિનિટનું વ્યાખ્યાન થયું, 700 શ્લોકમાં વર્ણન કરવું પડ્યું। કોને? મહર્ષિ વેદવ્યાસને। અને એમાંનો એક શ્લોક જે છે એ એક શ્લોકમાં આપણે પાછા અડધી કલાક ફાળવીએ,
કારણ કે ફિલોસોફી ભગવાન કૃષ્ણની છે જેવી તેવી નથી, આત્માની વાત છે અને આત્માને સમજવું એ કે સહેલો નથી. તો અહીંયા વાત છે આત્માની. આપણે અહીંયા શું કરશું, આ એક ખાસ ધ્યાન રાખજો, તમે યાદ રાખજો. અહીંયા બીજો અધ્યાય છે સાંખ્ય યોગ, પહેલો અધ્યાય છે અર્જુન વિષાદ યોગ. અર્જુન વિષાદ યોગ ત્યાંથી શરૂઆત થઈ છે. એટલે કે અર્જુનને દુઃખ લાગે છે કે સામેના પક્ષમાં જેટલા યોદ્ધાઓ છે એ તો મારા સ્વજનો છે, મારે યુદ્ધ કરવું નથી. અને અર્જુન રથ ઉપર હેઠે બેસી જાય. અર્જુન હેઠે બેસી જાય ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ ઊભા થાય છે અને પછી એને સમજાવવાની શરૂઆત કરે છે. ત્યાંથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા શરૂ. પહેલો અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગ, બીજો અધ્યાય સાંખ્ય યોગ. ઓકે, તો હવે શું કહે છે આપણે શ્લોક જોઈએ. ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિત ન અયમ ભૂત્વા ભવિતાવાન ભૂયઃ અજો નિત્યમ શાશ્વતોયમ પુરાણો હન્યતે હન્યમાને શરીરે. શું કહે છે? અયમ એટલે આ. શાશ્વત અયમ. અયમ એટલે આ. આ એટલે કોણ? તો કે આત્માની વાત છે ભાઈ. આગળના શ્લોકમાં આની આગળનો શ્લોક છે અધ્યાય 2.20 છે, એટલે કે 2.19 છે. એમાં ભગવાન કૃષ્ણ આત્મા વિશે સમજાવે છે. 18ની અંદર પણ આત્મા વિશે વાત કરે છે. એટલે અહીંયા કન્ટિન્યુ 18માં વાત થઈ આત્માની, 19માં વાત થઈ આત્માની, પછી બધામાં આ એટલે આત્માની વાત નથી કરતા. અહીંયા શું કહે છે? આ એટલે પણ સમજવાનું આપણે આગળ વાત આવે છે આત્માની. આ આત્મા ન જાયતે, જન્મતો નથી. જો આત્મા ક્યારેય જન્મ લેતો નથી. જન્મ લે છે માત્ર એક શરીર, અને એની અંદર આત્મા જે છે ને એ પુરાય છે, અને પછી એ શરીર છે ને એ હલનચલન કરી શકે. જેવો આત્મા નીકળી જાય એટલે શરીર છે શું થઈ જશે? સ્થિર. એની અંદર રહેલો આત્મા છે ને એનું જ મહત્વ છે. એટલે કે આત્મા ક્યારેય જન્મ લેતો નથી. જન્મ કોણ લે છે? માણસનું શરીર. જેમ આપણે દિવાળી આવે નવા કપડાં પહેરવી અને જૂના કપડાં છોડવી છે, એમ આત્મા છે એ નવું શરીર ધારણ કરે છે, જૂના શરીરનો ત્યાગ કરે છે. બરાબર? એટલે કે એ જ રીતે છે આ આત્મા જન્મતો નથી અથવા ક્યારેય પણ મરતો નથી. જો જન્મે છે મરે છે, મરે છે જન્મે છે, આ વાસ્તવિકતા. પણ આત્મા જન્મતો નથી તો પછી મરવાની વાત રહેતી નથી, અને મરે નહીં તો પછી જન્મ થવાનો નથી. ભગવાન કૃષ્ણની ફિલોસોફી છે આ, કે જન્મે એનું મૃત્યુ છે અને મરે એનો જન્મ છે. આત્મા જન્મતો નથી તો પછી મરવાનો પ્રશ્ન નથી, મરે નહીં તો જન્મ લેવાનો કે વાત નથી આવતી. આ આત્મા જન્મતો નથી અથવા ક્યારેય પણ મરતો નથી. આ આત્મા અયમ શબ્દ અહીંયા આપ્યો છે. આ આત્મા થઈને એટલે કે મૃત્યુ થઈને, આ આત્મા થઈને ફરી થશે. આ આત્મા થઈને ફરી થશે અથવા ફરી થવાનો છે એવું પણ નથી. આપણે એવું માનતા હોય કે આ આત્મા મૃત્યુ થઈને ફરી આવશે પાછો, અને ફરી આવીને પાછો ફરી જશે, ફરી આવશે. ના, એવું કંઈ જ છે નહીં. કારણ કે જન્મતો નથી તો એ મૃત્યુ નથી પામતો, મરતો નથી તો જન્મ નહીં લે. એટલે કે આ આત્મા થઈને ફરી થશે અથવા ફરી થવાનો છે, એટલે કે નવી સાથે જન્મ લેવાનો છે એવું પણ નથી. આ આત્મા જો બધામાં આની વાત છે. આ આત્મા અજન્મો, જો અજો કીધો છે. કેવો કીધો છે? અજહ, જે જન્મ લેતો નથી. એટલે કે આ આત્મા કેવો છે? અજન્મો. નિત્ય, નિત્ય એટલે કેવો? કાયમી. કાયમી છે, મરતો નથી, જન્મતો નથી. એ તો કાયમી રહેતો જ હોય છે આત્મા. આ આત્મા અજન્મો, કાયમી, શાશ્વત. એટલે કે યુગો યુગથી ટકી રહેતો. શાશ્વત એટલે કેવો? પ્રાચીન કાળથી ચાલ્યો આવે છે. યુગો યુગથી ટકી રહેતો, શાશ્વત. અને પુરાણો છે. પુરાણો એટલે પ્રાચીન. કેવો છે? પ્રાચીન છે.
તમે ઓલું કદાચ ફિલ્મ જોયું હોય મગધીરા. મગધીરા ફિલ્મની અંદર પણ એક વસ્તુ બતાવે છે જો એનો આત્મા છે અગાઉના જન્મનો આખોની યાદ પૂર્વ ઘટના યાદ આવે છે, પોતે રાજા હોય છે અને એ પ્રમાણે એનું જીવન જીવવા લાગે છે. કરણ અર્જુન ફિલ્મ છે, કરણ અર્જુન, તો ઘણા ફિલ્મની અંદર આ વસ્તુ બતાવે છે. આ આત્મા અજન્મો, કાયમી, શાશ્વત અને પુરાણો છે, પ્રાચીન છે. શરીર હણાય છે. જો કોઈ આપણા ઉપર પ્રહાર કરે તો આપણું શરીર છે ને એ નાશ પામે છે, અંદર રહેલો આત્મા છે ને એ નાશ પામતો નથી. શરીર નાશ પામશે એટલે આત્મા છે એ સ્થળ છોડી દેશે, એ વસ્ત્રનો ત્યાગ કરી દેશે અને નવું વસ્ત્ર ધારણ કરશે, કોઈક નવી જગ્યાએ પ્રવેશ કરશે. હન્યમાને શરીરે, શરીર હણાઈ જાય છે, શરીરને ઘા વાગે છે, આત્માને ક્યારે વાગે નહીં. શરીર હણાય છે, ન હન્યતે આત્મા, આત્મા હણાતો નથી. ન હન્યતે આત્મા, આત્માને હણી શકાતો નથી. ગમે એટલા પ્રયત્ન કરો આત્માને પકડી નથી શકાતો, રોકી નથી શકાતો. વિજ્ઞાન ગમે એટલા પ્રયત્ન કરે આત્માને ક્યાંય કોઈ કાચની પેટીની અંદર પેક નથી કરી શકાતો. એના પ્રયોગો કરી ચૂક્યા છે કે ભાઈ આત્માને આપણે પકડી લઈએ, રોકી શકીએ, કેવો છે એનું આપણે જોઈએ આકાર, પણ આત્માનો આકાર પણ જોઈ શકાતો નથી. ઓકે, તો અહીંયા ભગવાન કૃષ્ણ કોને સમજાવે છે? અર્જુનને સમજાવે છે કે તું જે મોહ રાખે છે શરીરનો મોહ ન રાખવાનો હોય. આ તો મિથ્યા, તારો મોહ કેવો છે? મિથ્યા છે, વ્યર્થ છે, છોડી દે તો બધો મોહ. આ તારા હાથમાં નથી. તારી સામે ઉભેલો વ્યક્તિ કોઈ સામાન્ય નથી, તું નર છે અને હું નારાયણ છું. ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે અને છેલ્લે એમનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન છે ને એ બતાવે છે કે હે અર્જુન, તું તો એક માત્ર શુદ્ર જીવ છે. તારી સામે ઉભેલો વ્યક્તિ છે ને આખી સમગ્ર સૃષ્ટિનું સંચાલન કરતા છે. જો, અને પછી પોતાનું મુખ ખોલે છે અને મુખની અંદર આ બધા જ જીવ છે ને, ભીષ્મ પિતામહ અને કર્ણ અને દુર્યોધન અને દુશાસન, બધા એમના મુખની અંદર તરતા હોય છે કે જોઈ લે મારા મુખમાં આ બધાનું મૃત્યુ નક્કી જ છે, તું મારે કે ન મારે આ મૃત્યુ પામવાના છે, એ વાત નક્કી છે. જોઈ લે મારા મુખની અંદર છે જ. મારે તો માત્ર એક નિમિત્ત જોઈએ છે કે અર્જુનના બાણથી આનો વધ થયો, બાકી મૃત્યુ તો એ મારા હાથની વાત છે, તારા હાથની વાત નથી. તું નર અને હું નારાયણ છું. ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને પોતાનું આખું વિશ્વરૂપ દર્શન ત્યાં મહાભારતના યુદ્ધની વચ્ચે બતાવે છે, પણ અર્જુન જોઈ શકતો નથી. એટલે અર્જુન કહે છે કે હે વાસુદેવ, મને તો કંઈ દેખાતું જ નથી, ક્યાં છો તમે, તમારું સ્વરૂપ કેવું છે? અને પછી ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે. એવી દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે કે અર્જુન, હું તને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપું છું જેના થકી તું મને જોઈ શકીશ. અને થોડીક ક્ષણ માટે ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને કેવી આપે છે? દિવ્ય દ્રષ્ટિ, અને એના વડે એ વિશ્વરૂપ દર્શન નિહાળે છે. તો ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને મહાભારતના રણ મેદાનમાં, કુરુક્ષેત્ર મેદાનમાં આ બધી વસ્તુ સમજાવે છે. ઓકે, તો અહીંયા ભગવાન કૃષ્ણ શેના વિશે સમજાવે છે? આત્મા વિશે. ઓકે, તો ફરી વાર બોલી જાઉં છું, ધ્યાન રાખશો. અહીંયા એટલે આ એટલે આખા શ્લોકમાં કોની વાત છે? આત્માની વાત છે. કારણ કે અગાઉ પણ આત્માની વાત ચાલી આવે. આ આત્મા જન્મતો નથી અથવા ક્યારેય પણ ન મર્યતે, મરતો પણ નથી. આ આત્મા અયમ એટલે આ આત્મા થઈને, એટલે કે મૃત્યુ થઈને ફરી થશે અથવા ફરી થવાનો છે, એટલે કે ફરી નવેસરથી થશે એવું પણ નથી. તો ના પડી છે, એવું પણ કોઈ શક્યતા નથી. થઈને ફરી થશે એવું પણ નથી. આ આત્મા અજન્મો છે. કેવો છે? જો આ શબ્દ અહીંયા પડ્યો છે. આ આત્મા અજન્મો છે, કાયમી છે, શાશ્વત છે અને પ્રાચીન છે. શરીર હણાઈ જાય છે. આત્મા ન હન્યતે, હણાતો નથી, હણી શકાતો નથી, એ ક્યારેય મળતો નથી. ઓકે, તો પહેલા શ્લોકની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને આ વસ્તુ સમજાવે છે. કમ્પ્લીટ શ્લોક નંબર 1, અધ્યાય નંબર 2 નો 20મો શ્લોક, અને અહીંયા આપણે પહેલો શ્લોક પૂર્ણ કરીએ છીએ. ઓકે, આગળ જઈએ છીએ આપણે શ્લોક નંબર 2. હરિનામ જોઈ ગઈ.
તમને પીડીએફ આની મૂકી દઈશું, કદાચ કંઈક તમને ન સમજાણું હોય બરોબર તો જોઈ લેજો જરાક. પીડીએફમાં ભાષાંતરમાં લખેલું છે કમ્પ્લીટ. શ્લોક નંબર 2 ચલાવી લઈએ તો આપણે પછી આગળ જઈએ. जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च खास ध्यान रखो आ श्लोक जे छे श्लोक मूर्तिनी अंदर पूछाय छे. ₹2.27 श्लोक मूर्ति में आ श्लोक पूछाय छे. खास ध्यान रखो आमां आपणे पहलो पाठ जे छे प्रथम पाठ एना 3 श्लोक छे. 2 श्लोक संगच्छध्वम संवदध्वम अने सर्वे भवन्तु सुखिना. पछी पद्य पाठ 7मो छे एनो 6थो श्लोक छे એટલે એક શ્લોક યાદ અહીંયા આપણે ફળ લખી દો. બીજો અને 5 ચોથો અને પહેલો ચોથો અહીંયા છઠ્ઠો. પછી 10મો પાઠ છે એના 2 શ્લોક છે ચોથો અને 5મો. 13મો પાઠ છે એના 2 શ્લોક છે બીજો અને છઠ્ઠો. ओके श्लोक कृति में आटला श्लोक तुम्हारे कंप्लीट करवाना रहेशे. आ पाठ नंबर અને આ શ્લોક નંબર ओके कुल 2 3 4 5 6 અને 7 શ્લોકો છે તમારે શ્લોક કૃતિમાં પૂછાય છે. કેટલા શ્લોકો? 7 શ્લોકો. આ 7 શ્લોકો તમારે યાદ રાખવાના રહેશે. એમાં આપણે અહીંયા 13મો પાઠ છે એનો બીજો શ્લોક અને છઠ્ઠો શ્લોક બીજો આપણે તરફ લઈ રહ્યા છીએ. ओके तो श्लोक नंबर 2 एनो 27मो अध्याय नंबर 2 અને 27मो श्लोक है. बीजो अध्याय सांख्य योग અને એનો 27मो श्लोक जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि. ओके तो श्लोक राग छे आ शुं कहे छे जन्म અને મૃત્યુની વાસ્તવિકતા. અહીંયા ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે કે હે અર્જુન તું જન્મ અને મૃત્યુની ચિંતા કરીશ નહીં કારણ કે તું કોઈને રોકી શકવાનો નથી. જન્મ અને મૃત્યુ વાસ્તવિકતા. तू एम मानतो होय कि हूँ कोईना मृत्युने रोकी सकूँ एम? हे अर्जुन तू कोईना मृत्युने रोकी सकतो नथी कारण के जन्म अने मृत्यु केवुं छे? वास्तविक छे. कोई जेने रोकी न सके. शुं कहे छे अर्जुन? आ भगवान कृष्ण अर्जुनने जन्मेलानुं खरेखर मृत्यु ध्रुवम एटले चौक्कस नक्की निश्चित. जन्मेलानुं खरेखर मृत्यु निश्चित है पाक्कું છે. જે જન્મ લે છે મરે છે. જન્મેલાનું ખરેખર મૃત્યુ નક્કી છે અને
મરનારનો જન્મ નક્કી છે, નિશ્ચિત છે. જન્મે છે એનું મૃત્યુ નક્કી છે અને મૃત્યુ પામે છે એનો જન્મ નક્કી છે. કોઈ પણ જગ્યાએ એનો જન્મ થશે જ, કોઈ પણ જગ્યાએ જન્મ ધારણ કરશે જ. શું કહે છે? જન્મેલાનું ખરેખર મૃત્યુ નિશ્ચિત છે અને મરનારનો જન્મ પણ નક્કી છે. માટે અહીંથી શબ્દ છૂટો પડે, તસ્માત અપરિહાર્ય. અર્થ અપરિહાર્ય એટલે ટાળી ન શકાય. અર્થ એટલે વિષય. આ એવો વિષય છે, આ એવો સબ્જેક્ટ છે જેને તું ટાળી શકતો નથી. કયો વિષય? જન્મ અને મૃત્યુનો વિષય. તેથી માટે ટાળી ન શકાય એવા વિષયમાં હે અર્જુન, ન ત્વમ શોચિતો મહર્ષિ, તારે શોક કરવો એ યોગ્ય નથી. ત્વમ શોચિતું ન અહર્ષિ, તું શોક ન કરીશ, કારણ કે તારા હાથમાં નથી. આ તારે શોક કરવો હોય તારા માટે યોગ્ય નથી. તું શોક કરે ને એ શોક તારો કેવો છે? વ્યર્થ. તું દુઃખ લગાડેશ, આઘાત લગાડેશ, વ્યર્થ છે બધું. કારણ કે તું ગમે એટલા પ્રયત્ન કરે, ભીષ્મ પિતામહને તું બચાવી શકવાનો નથી. કર્ણને તું રોકી શકીશ નહીં એના મૃત્યુને, અને દ્રોણના મૃત્યુને પણ તું રોકી શકવાનો નથી. ભલે તારા ગુરુ છે, તારા સ્વજનો છે, તારા સ્નેહીજનો છે, કોઈને રોકી શકવાનો નથી. કારણ કે જન્મ અને મૃત્યુ એ વાસ્તવિકતા છે. આ વિષય કેવો છે? ટાળી ન શકાય એવો. અને એ વિષયમાં ટાળવાનો પ્રયત્ન કરે છે, વ્યર્થ છે. ઓકે, હવે બોલું છું, ધ્યાન રાખશો. અહીંયા જન્મેલાનું ખરેખર મૃત્યુ નક્કી છે, નિશ્ચિત છે, અને મરનારનો જન્મ પણ નિશ્ચિત છે, ચોક્કસ છે. તેથી તસ્માત અહીંથી અ છૂટો પડે. આ દ રહ્યો ને, આ દ છૂટો પડે ત્યારે આ ત બની જશે. શું બની જશે? તસ્માત. અને આમાંથી અહીં નીકળશે અ. હલંત ત હોય અને એના પછી અ આવતો હોય તો એ બંનેનું સંધિનું વિરાણ થઈ જાય. શું બની જશે? દ બની જશે. આ નિયમ છે સંધિનો. તેથી માટે ટાળી ન શકાય એવા વિષયમાં, રોકી ન શકાય એવા વિષયમાં હે અર્જુન, ન તો શોચિત મહર્ષિ, તારે શોક કરવો એ યોગ્ય નથી. તારે દુઃખ લગાડવું જોઈએ નહીં, કારણ કે તારો શોક જે છે ને એ કેવો છે? વ્યર્થ છે. કમ્પ્લીટ. બોલું ફરી વાર, હજી એકવાર બોલી જાઉં છું, ખાસ ધ્યાન રાખશો. અહીંયા આપણે શ્લોક પૂરો થશે, આપણો બીજો શ્લોક, અને પાઠ પણ એલા પાઠ નહીં પણ લેક્ચર પણ આપણે પૂરો કરશું. ઓકે, છેલ્લે બોલું છું. જન્મેલાનો ખરેખર મૃત્યુ નિશ્ચિત છે અને મરનારનો જન્મ નિશ્ચિત છે. તેથી ટાળી ન શકાય, અપરિહાર્ય. પરિહાર્ય એટલે છોડી શકાય એવું, રોકી શકાય એવું, ટાળી શકાય એવું. પણ અહીંયા અપરિહાર્ય કીધું છે. અપરિહાર્ય એટલે ટાળી ન શકાય એવું, રોકી ન શકાય એવું, વાળી ન શકાય એવું. માટે ટાળી ન શકાય એવા અર્થમાં, અર્થ એટલે વિષય, બાબત, એવા વિષયમાં તારે ન શોચિતું અહર્ષિ, માટે ટાળી ન શકાય એવા વિષયમાં તારે શોક કરવો
યોગ્ય નથી. તારે શોખ કરવો ન હર્ષી બરાબર નથી, યોગ્ય નથી. તું ખોટો શોખ કરવો રહેવા દે, કારણ કે તારા હાથનો વિષય નથી. તું આને રોકી શકવાનો નથી, માટે વ્યર્થ કરે છે શોખ. ઓકે, ફરીવાર બોલ્યો, હજી એકવાર. જન્મેલાનું ખરેખર મૃત્યુ નક્કી જ છે અને મરનારનો જન્મ પણ નક્કી જ છે. તેથી ટાળી ન શકાય એવા વિષયમાં, એ બાબતમાં તારે શોખ કરવો એ યોગ્ય નથી. ઓકે, કમ્પ્લીટ. તો અહીંયા આપણે શ્લોક નંબર 2 પૂર્ણ થાય છે. લેક્ચર પણ અહીંયા આપણો પૂરો થાય છે. સારું, ફરી મળીએ. ધન્યવાદ, આભાર.